महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ परी भुवनेश्वर आराध्य देवता महाप्रभु लिंगराज मध्य सेवन करिथांती 56 प्रकार भोग अनुरूप ढंगरे जेपरी पुरी रे रंधन कार्य करा जाय थाए सेहि भली भाबरे मध्य स्वतंत्र नीतिकांति जरिया रे ए सबु को रंधा जाय थाए। आमे ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा जे दिन सारा क्यों क्यों विधि पालन करा जाए रोष घरे क्यों विधि ठाकुरों पई केते थर रोष घरे भोग प्रस्तुत करा जाए ए संपूर्ण विषय रे संपूर्ण आलोचना करिबा आम सहित लिंगराज मंदिरर पर्यवेक्षक रहिछंती राजकिशोर महापात्र तांको सहित अधिक आलोचना करिबा। राजकिशोर बाबू प्रथम आपनको स्वागत करूची मोबाइल न्यूज 24/7 रे। जय लिंगराज प्रभु मंदिर रे आपण पर्यवेक्षक रहिछंती संपूर्ण काम को नीतिदिन आपण अनुध्यान करूछंती एवं सही हिसाब रे परवर्ती पदक्षेप कौन हेबो आपण मध्य ताहा बताई दउछंती। आमे आपण ठारू जानिबा को चाहूछु जे श्रीमंदिर रे जो पाक कार्य करा जाउछि दैनंदिन ठाकुरंग पई तो स्वतंत्र नीतिकाति चलन हिसाब रे चली आसुछि आमको आपण कहंतु जेतबे सूर्योदय परे प्रथमे रोष घरे कार्य आरंभ करा जाए क्यों भली भाव में कार्य आरंभ करा जाए रोषई कार्य जितेबाला आम लिंगराज मंदिर रे पाक कार्य आरंभ होगा पूर्व प्रथमे कोठ रोष चुली की परिष्कार करा जाए बड़ धोकाल जो आम धोकाल करा जाए बा चुली की भल की धुआ जीव बासन कुसन धुआ जीव सबू बड़ धोकाल करा जीव धोकाल सैला परे चुली की किछि अल्प किछि काठ साहाय्य होम भाया करी रखा जाए थाए तापरे पूजा पंडा सेवायत आसिकी शुद्धिपूत भाव में चुली रे पुणी से पानी छिंचती तापरे रोष होम कार्य करते रोष होम कार्य संपूर्ण होला परे हम मंदिर भितर अच्छी मिनिमम 100 टू ऊर्ध्व चुली अच्छी ताहा काठ द्वारा लगा जाए लगा साइला परे जेहेतु होम सरी जाइथिबो तापरे पाक कार्य आरंभ करा जाए सब जिनसर जोगाड़ पाइटिया माने जो अछंती से माने आनी देई थांती आउ कोठरोष को जो चुनरा सेवायत बा समर्था निजगर समता सेवायत माने पानी देई थांती पाक कार्य आरंभ होगा पई तापरे चाउल धुआ जाए आउ परियापत्र धुआ जाए सब जिनस धुआ जाए धुआई रेडी होता है जो माने रोषई करिवे पाक कार्य आरंभ करिवे से माने रोष को पशिया पूर्व कौन सी पान गुड़का खाइबे नहीं कौन सी माने गुड़कार किसी नथिबो बाटे से माने मुख धोई हाथ धोई गोड़ धोई चुली मध्य चुली पाखक जीवे चुली की मुंडिया मारे मुंडिया मारी सारा पर पाक कार्य आरंभ करेंगे जो धुआई कि चाउल डाली परिवा सब जिनस पाक कार्य आरंभ करेंगे तापर एठारे आमर किछिटा परिवा पड़े ना जो कि आप जानते बिलाती आलू टमाटो गाजर बीन जो आमर लाउ पानी कखारू ये सब किछि अच्छी बारण अच्छी परिवा गुड़ाक जी मंदिर भितर कार्य लगे ना से अग्नि दीप रु आसी थाए हाँ से अग्नि दीप रु आसिक चुली लगी थाए जो रंधन कार्य करा जाए जदि नीतिदिन कथा देखिबा तेबे ठाकुरंग पई केते प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करा जाए नीतिदिन 56 प्रकार व्यंजन करा जाए किंतु ये 56 प्रकार व्यंजनटा जेहेतु लिंगराज हरिहर शिव विष्णु ये तुलसी पत्र बेलपत्र लगी होता है से शिव को सुखिली भोग करा जाए आ विष्णु को अन्न महाप्रसाद भोग लगे है शिव आरेसा काकेरा सेधुव ये सब जिनस तैयारी होता है विष्णु डाली चाउल
ଯେଉଁ ଆମର ଘିଅ ଅନ୍ନ, ସାଧା ଅନ୍ନ, ମିଠା ଅନ୍ନ, ଖେଚୁଡ଼ି, ମିଠା ଡାଲି, ଡାଲମା, ବେସର ସବୁ ଜିନିଷ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ 56 ଭୋଗ ଅଛି, 56 ଭୋଗକୁ ଯେଉଁ 8 ଥରରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତର ସ୍ତର ଭାବରେ ରୋଷେଇ ହୋଇ ନିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଆମକୁ ସକାଳ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବଲ୍ଲଭ। ସକାଳ ବଲ୍ଲଭ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଣ ମେଳା ସରିଯାଏ, ତାପରେ ମାଘସ୍ନାନ ଦେଇ ବେଶ କରାଯାଏ। ବଲ୍ଲଭ ଖଇ ଆଉ ଦହି, ତାପରେ ବଲ୍ଲଭ ପରେ ଠା କରାଯାଏ। ଠା କରାଯାଇକି ରୋଷରୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଖେଚୁଡ଼ି, ସାଧା ଅନ୍ନ, ତାପରେ କାନ୍ତି, ବିରି ପିଠା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦର ନାମ ବଦଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ କହୁ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ କହୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସବୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଅଲଗା ନାଁ ରହିଛି? ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ଅନ୍ନଠୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହୁଏ, ଏଠି ଯେମିତି ଅନ୍ନଠୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ସେଧୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ମାହାର୍ଦ କୁହାଯାଏ। ମାହାର୍ଦ କୁହାଯାଏ, ସେଧୁଅ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁଦିନିବା କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ସେଇ 56 ଭୋଗ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଏବଂ ପୂଜା ଉପଚାର କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ବା 16 ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ। ଏଠି 12 ମାସରେ 14 ପର୍ବ ଥାଏ। এই 14 ପର୍ବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୁଢ଼ୁଆ ବି ଥାଏ। କେଉଁଟା ମୁଗ ଓଳି, କେଉଁଟା ଚକ ଓଳି, କେଉଁଟା ଗୋଟିକିଆ, କେଉଁଟା ଦିଶିରିଆ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଥାଏ। କେଉଁଟା ଧଳାଙ୍ଗ କୁଢ଼ୁଆ, ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ କେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି, କେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡୁଅ, କେତେବେଳେ ଆମ ଗହମ କ୍ଷୀରି, ଗୋଟେ ମଧୁରୁଚି, ଏଇସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ସେମିତି କିଛିଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବଢ଼ିକି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କି ଲାଗି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଯେମିତି ଘରମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି, ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି ହେଉ, ଷ୍ଟିଲ୍ ହାଣ୍ଡି ହେଉ, ସିଲଭର ହାଣ୍ଡି ଯେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ପଶେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ରୋଷେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରୋଷଘର ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସେଠି ନିଜେ ରୋଷେଇ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ବି କଥା ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥାଏ, ତଳେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବା ଉପରେ ଆଗେ ପାକ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନୁ, ଶୁଣିଥିବା କଥା। ସେମିତି ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସେମିତି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ରୂପରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଉପର ହାଣ୍ଡି ହୁଏ। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ସୁପରଭାଇଜର ରହିଛି, ଏହି ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ରାନ୍ଧିବା ବା ଅଭଡ଼ା ରୋଷେଇ କରିବା କାମ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗର। ଯେତେବେଳେ କୋଠ ମହାଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା, କି କୌଣସି ତାକୁ କିଛି ବାଥରୁମ୍ ଲାଗିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବା ମୋତେ କହିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ଦିନେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ ପିଠା ଯେତେବେଳେ ଆରିସା ପିଠା, ଘିଅ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ବହୁତ ଗରମ ବସି ଅଛି, ମୁଁ ପିଠା ପକାଇଲା ବେଳେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଠା ପକାଇଲା ବେଳେ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ମୋ ହାତ ଘିଅ କରେଇରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଘିଅ କରେଇରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାହା ବହୁତ ଜୋରସେ ଗରମ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ହାତକୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିକିରି ଏ ହାତକୁ ମୁଁ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲି। କୌଣସି ମୋର କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ କି ଫୋଟକା ବି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ପାର୍ବତୀ ବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନିଶ୍ଚୟ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋ ପଛରେ ଚୁନର ସେବାୟତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିଶିର କୁମାର ସମର୍ଥା, ସିଏ ରୋଷକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୋ ପଛରେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗଲାବେଳକୁ ରୋଷର ପ୍ରଥମ ଆମ ରୋଷରେ ଭିତରୁ ଗଲାକୁ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାର ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର, ତାପରେ ରୋଷ ଆଡ଼ିକି ଯିବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଷରେ ଦ୍ୱାର ବି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଟପିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଆଗରେ କିଛି ଚାଲିକି ବା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଛକୁ ବୁଲିଗଲି। ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେ କିଛି ହେବନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ କୋଠରୋଷ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଅଛି, କୋଠରୋଷ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସତେଜ ମନ୍ଦାର ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯଦି ଅନୁଭୂତି କରିପାରିଲି ମା ପାର୍ବତୀ ବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏହି ରୋଷେଇରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମହାଶ୍ୱର ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରହି ନିଜେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପୁରୀ ରୋଷ ଘରରେ ନିଜେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି, ସେପରି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୋଷ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମା ପାର୍ବତୀ ବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ନିଜେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ମହାସ୍ୱାର ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ପନୟନ ଅଛି। ବ୍ରତ ପନୟନ ସରିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଯାଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ନୂଆ ପଇତାର ଧାରଣ କରିବ। ଯାଇ ଗଲା ପରେ କୋଠରୋଷ ମଧ୍ୟରେ, କୋଠରୋଷ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସିଏ ତାକୁ ସମର୍ଥା ସେବାୟତ ତାର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ସମର୍ଥା ସେବାୟତଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛା, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗାମୁଛାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପୋଛିଦେବେ, ବା ନୂଆ ଗାମୁଛା ଯେଉଁ ଆଣିଥିବେ ସେ ଗୋଡ଼ ପୋଛିଦେବେ। ସେ ନୂଆ ଗାମୁଛାଟାକୁ ସମର୍ଥା ସେବାୟତ ନେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିୟୋଜିତ ହେବ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କୋଠରୋଷ ଚୁଲିକି ଯିବ, ଚୁଲି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଏବଂ ଭସ୍ମ ଲଗେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ରହିବ। ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହାଶ୍ୱର ମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଚାଲିଥିବେ, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କେତେବେଳେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ହଳଦୀ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଏ, କେତେବେଳେ ରାଗ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱୟଂ ମା ନିଜେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। ସେ କେବେ ଲୁଣି ହେବନି କି କେବେ କିଛି ରାଗ ଲାଗିବନି। ସେଇଟା ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମହାଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହି ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ମା ପାର୍ବତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି। ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କହିଲେ, ଏବଂ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଡ଼ କଥା, ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ମାରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଭୋଗ ରାନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକାଂଶରେ ମାରା ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ? ଆଉ ମାରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରନ୍ଧା ସରିଥିବ ସେ ତ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିପାରିବନି, ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାରା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାରାଟା, ଯଦି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପିଢ଼ାରେ ବସିଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ମହାଶ୍ୱର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେଇକିରି ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଏ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଛିଟା ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ। ସେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମର ଏଠି ଅମୁଣିଆ କୁଆ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର କୋଣରେ ଗୋଟେ କୂପ ରହିଛି, ସେଇ କୂପରେ ଫିଙ୍ଗାଯିବ। ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ପଶିଯାଆନ୍ତି ବା କୌଣସି ଦ୍ୱାର ଯଦି ଖୋଲା ଥିବ କେହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥିବେ, କୁକୁର ପଶିଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବଡ଼ ସକାଳ କରାଯିବ। ବଡ଼ ସକାଳ ମାନେ ସିଏ ତ ରହିଲା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେଟା ସେ ମହାସ୍ନାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସକାଳଟା କ'ଣ, ଯଦି କୌଣସି ନନ୍ ହିନ୍ଦୁ ପଶିଯିବେ, କୁକୁର ପଶିଗଲା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ସାରା ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ରୋଷରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୋମ କରାଯିବ। ରୋଷର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ରୋଷର ଭୋଗ ଲାଗିନଥିବ, ରୋଷରେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଯେଉଁ ରୋଷେଇକି ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଅମୁଣିଆ କୂପରେ ପୋତାଯିବ। ସେ ଅମୁଣିଆ କୂପରେ ବହୁତ ପୋତି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୋତି ହେଲେ ବି ତାର କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ରହସ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଖାଇବା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଆଶା ଥିବ, ସେ ଭୂତ ସେ କୂପରେ ସେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଭାଇଜର ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଲୋଭ ଥାଏ ଟିକେ ପାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଦରଦାମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି କିଣିକି ନେଇପାରନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା ତେବେ 100 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିଥାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦିନ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବା କୁମ୍ଭାର ସେବା, ସେମାନେ ଆଗରୁ ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ା ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁଆଡ଼େ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଲାଣି। ସେ ଯେଉଁ ଜମିରୁ ମାଟି ଆଣୁଥିଲେ ସେଇ ଜମିକି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି, ତା ଉପରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ବିଲ୍ଡିଂ କରିସାରିଲାଣି। ସେବାୟତମାନେ ବିକିଥିବାରୁ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଲେ, ସେପରେ ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ, ସେ ମାଟିର ଅଭାବ ରହିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଦେଲେନି। ଯେହେତୁ ଆମର ସେ ହାଣ୍ଡି କୁଡ଼ୁଆ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନୟାଗଡ଼ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଉ, ପୁରୀ ହଉ, କି ବା ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ହଉ, ତା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ପଇସା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ସେମିତି କାଠର ଅଭାବରୁ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 500-600, ବର୍ତ୍ତମାନ 1500-1600 ଟଙ୍କା କାଠ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲାଣି। ସେମିତି ଚାଉଳ ହଉ, ପରିବା ହଉ, ଡାଲି ହଉ, ସବୁ ଦିନ ଦିନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ 50-60 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବେ ମହାସ୍ୱାର, ସେମାନେ ବି 2 ପଇସା ପାଇବେ। ହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି 2 ପଇସା ପାଇବେ। ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ପରିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବି ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ପାଠରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଜଣେ ପଢ଼ିବେ? ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ବାଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ମନ ବାଧ୍ୟରେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଜାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ କେମିତି ପାଆନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସୁପକାରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଇ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଅଲଗା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଛି ନା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ମାଲିକକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 20 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ନିଯୋଗ, ଏକା ମହାସ୍ୱାର ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ, କି ଏଠି ତ କି ମାଲିକର ମାଲିକ ଲିଙ୍ଗରାଜ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ମହାସ୍ୱାର ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ଯଦି 100 ଟଙ୍କା କି 150 ଟଙ୍କା ବାଲା, ସେଇ ପ୍ରାପ୍ୟରେ ଯଦି 100ଟା ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କଲେ କି 50ଟା ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କଲେ, ଟଙ୍କା 1000, 1200,
ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି 700 800 1000 1200 ପାଆନ୍ତି। ଦିନକୁ 1000 1200 ହେଇଗଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଛି। ଦିନିକିଆ ହିସାବରେ ହୁଏ, ପାଆନ୍ତି ମାସିକିଆ। ମାସକୁ 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ରହିଅଛି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରୋଷ ଘରେ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଶିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷ ଘରେ ସୁଆର ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପଶିପାରିବେ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପଶିପାରିବେ। ହଁ, ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେବାୟତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି। କିଏ କେତେବେଳେ ରୋଷରେ ବସିପାରିବନି, କିଏ କେଉଁଠି ଗର୍ଭଗୃହରେ ବସିପାରିବନି, କିଏ କେଉଁଠି ପିଢ଼ାରେ ବସିପାରିବନି। ଏଠି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ରହିଅଛି ସେବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ରୋଷଘରେ ପଶିବା ହେଉଛି ମହାସନ ନିଯୋଗର ସେବା, ରୋଷଘର ମହାସନ ନିଯୋଗର ପଶିବେ, ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ପଶିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଅଛି, କେଉଁଟା ମହାସର କରିପାରିବେନି, କେଉଁଠି ପୂଜା ପଣ୍ଡା କରିପାରିବେନି, ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଏମିତି ରହିଛି। ନିଜ ନିଜ ସେବାକୁ ନେଇକି ନିଜ ନିଜ ରୂପ, ସେୟା ହେଉଛି କଥା। ଏବେକାର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୈନିକ କେତେ ଲୋକ ଖାଇଲା ପରିକା ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି। ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 15-20 ହଜାର ଲୋକ ଖାଇଲା ବେଳେ ରୋଷେଇର ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ହଁ, ସକାଳ ଧୂପରେ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟା ଯାକ ଧୂପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରୁହେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ କମ୍ ପରିମାଣ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପରମ୍ପରାଗତ ବୃତ୍ତି ରହିଛି ରୋଷଘର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7 ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର ମହାଶୟଙ୍କୁ। ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷଘର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ସେ ଦେଲେ, ଦୈନିକ 15-20 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେପରି ଖାଇପାରିବେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଷେଇରେ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମାନ ରହିଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେହିପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଭାବେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗରମ ଘିଅ ଭିତରେ ବି ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ପିଠା ଛାଣିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ମୋ ହାତକୁ ଆଉଁସି ଦେଲି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଫୋଟକା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୋଷ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବା ମା ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ରୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ସେ ଛାୟା ରୂପରେ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଚମକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା। ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ସତେଜ ନାଲି ମନ୍ଦାର ସେ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହିଁ ୟା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନିଜେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏଇ ସୁଆର ସେବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ହିଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରଦାମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବଜାର ଦରଦାମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦରଦାମ କମାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସାହସ କରିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଚାଉଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଦେଖିଲେ 100 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ତ ଆମେ କହିପାରିବେନି,
महाप्रसाद कहवा तेणु आकु नहीं मन दुख अच्छी किंतु तथापि पेटपटना कथा जेहेतु से किसी कर दुख प्रकाश करुँच जेहेतु किसी करूना तेबे से जहाँ हो मोटामोटी भाव देखिले जो दुईटी अलौकिक कथा देखिले आउ गोटे कथा जितेबाला मारा हबार कथा उठुची से जो कूओ कथा कहले से कूओ भितर जिते भी माराही रोसई सबको पकई दे सारापर कौन सी दुर्गंध ही आसी न था वास्तव में लिंगराज मंदिर रे जहाँ सब घटुची खाली लिंगराज मंदिर कहीं ए सृष्टि रे जहाँ सब घटुची जो चमत्कार अलौकिक घटुची ताहा केवल ठाकुर ही संभव और लिंगराज मंदिर रे सबकिछि महाप्रभु लिंगराज इच्छा ही संगठित होउची। यह ही सत्य। भुवनेश्वर कैमरामैन प्रताप सह प्रभात राउत, मोबाइल न्यूज 24x7।